الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده منها صلى الفجر ولف مصر وحواليها الله الله على الأصغر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر لو قلت اوصفها انا مش هنصفها واكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسنا الطيبين ودي أمل فيها مخلصين يا ما شاء الله وأصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء الله بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده مني العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. كتاب الطالب الثالث. الوحدة الأولى. الوحدة الأولى، الدرس الأول. استمع إلى النص. المعجزة الخالدة. أولا، القرآن المعجزة. القرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنزله الله سبحانه وتعالى عليه منجما، أي مفرقا حسب الحوادث. والحكمة من ذلك تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وقلوب المسلمين، وليكون حفظه سهلا عليهم. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثانيا، كانت للرسول صلى الله عليه وسلم معجزات أخرى، ومنها انشقاق القمر وخروج الماء من بين أصابعه، كما كانت للرسل قبله معجزات كالعصا معجزة موسى عليه السلام، والناقة معجزة صالح عليه السلام. وقد ذهبت تلك المعجزات بذهاب من ظهرت فيهم، وبقيت أخبارها للعبرة. أما معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة فهي القرآن الكريم، وهي باقية إلى يوم القيامة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد تحدى القرآن الإنس والجن ليأتوا بمثله فلم يستطيعوا. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثالثا، إعجاز القرآن. القرآن معجز بأسلوبه وألفاظه ومعانيه، كما أن هناك أمورا كثيرة تدل على إعجاز القرآن. وكلما تقدم العلم ظهرت صور جديدة تؤيد هذا الإعجاز. ومن أهم صور هذا الإعجاز أن القرآن جاء بكثير من أخبار الأمم السابقة وقصصهم، كما شمل قدرا كبيرا من العلوم والمعارف التي لم يعرفها الناس من قبل. كما جاء القرآن بما يصلح عقائد الناس وعباداتهم وحياتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. رابعا، نزول القرآن. نزل القرآن منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم
بواسطة جبريل عليه السلام. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. خامسا: القرآن المكي والقرآن المدني. من القرآن ما هو مكي ومنه ما هو مدني، والقرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة إلى المدينة، وإن كان نزوله خارج مكة. أما القرآن المدني فهو ما نزل بعد الهجرة، وإن كان نزوله داخل مكة. وقد جاءت السور المكية قصيرة في الغالب، مما جعل حفظها سهلا. تناول القرآن المكي موضوعات عديدة، مثل توحيد الله، والدعوة إلى الإسلام، ويوم القيامة، وقصص الأنبياء والرسل السابقين عليهم السلام، وغير ذلك. ويبلغ القرآن المكي نحو ثلثي القرآن. أما القرآن المدني فجاءت سوره وآياته طويلة في الغالب، وقد تناول موضوعات جديدة مثل الفرائض والحدود والحقوق والجهاد وغير ذلك. سادسا: جمع القرآن وتدوينه. استغرق نزول القرآن الكريم مدة 23 عاما، وكان للرسول صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له القرآن، وكانت كلما نزلت عليه آية أو آيات أمرهم بكتابتها، وكان يقول لهم: ضعوا هذه الآية أو الآيات في سورة كذا. ولم يجمع القرآن في مصحف واحد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أول جمع القرآن في مصحف واحد في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في السنة 12 للهجرة، بعد موقعة اليمامة مع المرتدين، التي قتل فيها 70 من قراء الصحابة وعلمائهم. وبقي هذا المصحف عند أبي بكر رضي الله عنه مدة حياته، ثم انتقل إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما توفي حفظ عند ابنته حفصة رضي الله عنها، التي سلمته إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما طلبه منها. ثم دون القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه، الذي أمر بجمع القرآن في مصحف واحد، خوفا من تسرب الاختلاف إلى ما بين أيدي الناس من المصاحف، بعد أن كادت الفتنة تقع بين المسلمين في الغزوات. وأمر بكتابة نسخ منه، أرسل منها نسخة إلى كل بلد، وحفظ عنده منها مصحفا واحدا، هو المصحف الإمام. Bismillahirrahmanirrahim. Arab tili huzurunuzda. O'qishlar kitobi 3-qism. Birinchi bo'lak mangulik mo'jiza. Birinchi dars mangulik mo'jiza. Birinchi mo'jiza Qur'on. Qur'on bo'lsa Alloh taolo hadislarga qarab parcha-parcha tushirgan payg'ambar alayhisolamning mo'jizasidir. Shuningdek, hikmat payg'ambar alayhisalom va musulmonlarning qalblarini mustahkamlash hamda ularga yodlash oson bo'lsin uchundir. Alloh bu haqda mundaq deydi: Bismillahirrahmanirrahim. Kafirlar Qur'on nimishqa uningga, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bir qitimda nozil qilinmadi deyishdi. Sening dilingni mustahkamlash uchun uni parcha-parcha nozil qildik, ayrim-ayrim nozil qildik. İkinci, Peygamber Aleyhisselam'ın başka mucizelerim var. Ular ayının yerilişi ve barmakları arasından sunun çıkışıdır. Asının Musa Aleyhisselam'ın mucizesi bolğandek ve Tögünün Salih Aleyhisselam'ın mucizesi bolğandek ilgirki peygamberlerinin mucizesi var idi. Şu mucizeler arasında payda bolğan kişilerin ketişi bilen ketip kaldı. Ularının haberleri ibret yüzüden kıp kaldı.
Ammo payg'ambar alayhissalomning mangulik mo'jizasi u bo'lsa-mu Qur'on Karimdir. U qiyomatgacha qolib qoladi. Allah Taala bu haqda mundaq deydi: Qur'onni biz nozil qildik va cho'qim uni qo'daymiz. Qur'on Karim inson jinlarni o'qishini keltirishni chaqirgan bo'lsa-mu, ular keltirmadi. Allah Taala bu to'g'risida mundaq deydi: Aytqinki, agar insonlar, jinlar bu Qur'onni o'qishini keltirish uchun yig'ilib bir-biriga yordamlashgan taqdirdami, uning o'qishini maydonga keltirolmaydi. 3. Qur'onning mo'jizligi. Qur'on bo'lsa uslubi, lafzlari va ma'nilari bilan mo'jizdir. Shundaqla Qur'onning mo'jizligini ko'rsatadigan nurg'un ishlar bor. Ilm-fan taraqqiy qilgan sari mushu mo'jizlarni kuchlantiradigan yangi ko'rinishlar maydonga keldi. Mushu mo'jizlarning eng muhim ko'rinishlaridan biri Qur'on Karim ilgirki ummatlarning nurg'un xabarlarini va qissalarini elib keldi. Shundaqla zo'r hajmdagi ilgari kishilar bilmaydigan ilm ma'rifatlarini o'z ichiga oldi. Shuningdek, Qur'on Karim kishilarning aqida, ibodat va ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy turmushini isloh qiladigan ishlarni elib keldi. Bu to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi: Biz sana kitobni, ya'ni Qur'onni, hamma narsani, ya'ni kishilar muhtoj bo'ladigan diniy ishlarning hammasini tushuntirib beradigan qilib tushirdik. 4. Qur'on Karimning tushishi. Qur'on Karim payg'ambar alayhisalomga Jibril alayhisalomning vasitasi bilan parcha-parcha tushirilgan. Alloh taolo bu to'g'risida mundaq deydi: Ogohlantiruvchilardan bo'lishing uchun ishonchli Jibril uni sening qalbingga ilib tushdi. Qur'on ochiq arab tilida nozil bo'ldi. 5. Makkada tushgan Qur'on va Madinada tushgan Qur'on. Qur'onning bir qismi Makkada tushgan va bir qismi Madinada tushgan. Makki Qur'on bo'lsa Madinaga hijrat qilishdan ilgari tushgandir, garchi Makkaning sirtida tushgan bo'lsa-mu. Madina Qur'on bo'lsa hijratdan keyin tushgandir, garchi Makkaning ichida tushgan bo'lsa-mu. Makki suralar ko'pincha qisqa bo'lib, bu uni yodlashni oson qilgan. Makki Qur'on bir qancha temalarni o'z ichiga olgan. Masalan, Allohni bir bilish, islomga chaqirish, qiyomat kuni va ilgirki payg'ambarlarning qissalari qatorliqlar. Makki Qur'onning 3dan 2si atrofiga yetadi. Madaniy Qur'on bo'lsa, sura oyatlari ko'pincha uzun kelgan bo'lib, yangi temalarni o'z ichiga olgan. Masalan, miros, jinoiy jazo, huquq va jihad qatorliqlar. 6. Qur'on Karimning jug'ilnishi va to'planishi. Qur'on Karimning tushishiga 23 yil vaqt ketdi. Payg'ambar alayhisalomning Qur'onni yozib beradigan yozuvchilari bor edi. Payg'ambar alayhisalomga bir yoki ko'plagan oyatlar tushsa, ularga u oyatlarni yozishga buyurdi hamda bu oyat yoki bu oyatlarni falon suraga qo'yinglar dedi. Rasulullohning oyatida Qur'on bir Qur'on qilib jamlanmagan. Qur'on Karimning tunji bir Qur'on bo'lib to'planishi 1-xalifa Abu Bakr radhiyallohu anhu ning davrida Hijriyaning 12-yili sahobalarning qori va ulamolaridan 70 kishi o'ldirilgan, murtadlar bilan ilib birilgan Yamama urushining keyin bo'lgan. Bu Qur'on Abu Bakr radhiyallohu anhu ning hayot vaqtida qishda qilib qolgan. Shuningdek keyin xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga yo'tkalgan. Umar radhiyallohu anhu vafot topgan vaqtida qizi Hafsa radhiyallohu anhu ning qishida saqlanib, Osman radhiyallohu anhu uningdan talab qilgan chaqda xalifa Osman radhiyallohu anhu ga topshirib bergan. Shuningdek keyin janglarda musulmonlar o'tirisida fitna tushishga oz qolgandan keyin kishilar qo'llaridagi Qur'onlarga ixtilofning eqib kirishidan ansirab, Qur'onni bir Qur'on qilib to'plashga buyurgan Osman radhiyallohu anhu ning davrida to'plandi. Hamda uningdan bir qancha nusxani yozib chiqishga buyurdi. Har bir shaharga bir nusxadan avatdi va o'zining qishida shuningdan bir Qur'onni saqlab qoldi. U bo'lsa-mu asosiy Qur'ondir. الوحدة الأولى الدرس السابع. استمع إلى النص.
محمد صلى الله عليه وسلم. أولا نسبه: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، من بني إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، وأخواله من بني زهرة، فأمه آمنة بنت وهب كانت منهم. ويلتقي نسبه صلى الله عليه وسلم بنسبها عند كلاب بن مرة بن فهر، نبي الله وخاتم رسله وأنبيائه إلى العالمين. ثانيا مولده: ولد محمد صلى الله عليه وسلم بمكة يتيم الأب في ربيع الأول عام الفيل، ومات والده عبد الله وهو جنين عمره شهران، وعند ولادته كفله جده عبد المطلب، وماتت والدته عندما بلغ السادسة، ومات جده عبد المطلب عندما بلغ الثامنة من عمره، فكفله عمه أبو طالب، وظل في رعايته إلى أن مات، وأرضعته حليمة السعدية. ثالثا سفره إلى بلاد الشام وزواجه من خديجة. عندما بلغ عمره 12 سنة سافر صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام، والتقى في هذه الرحلة الراهب بحيرة بمدينة بصرى، فعرفه الراهب بصفته التي عرفها في كتب أهل الكتاب. ومما قاله عنه: هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقيل له: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا تسجد إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. وحذر عمه من الذهاب به إلى أرض الروم حيث يخاف عليه منهم، فرده عمه إلى مكة، ثم خرج ثانية إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد مع غلامها ميسرة، فرأى ميسرة ما بهره من أحواله، فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت في الزواج منه، فتزوجها وسنه 25 سنة ولها 40 سنة. وقد تزوجت رضي الله عنها قبله من رجلين، أنجبت من أحدهما ولدا وبنتا، ومن الآخر بنتا. رابعا مبعثه: جاءه جبريل بأول سورة من القرآن، سورة العلق، في رمضان من العام 40 لمولده، وهو يتعبد في غار حراء، فقطع خلوته وعاد خائفا إلى زوجه خديجة، فثبتته وبشرته، وأخذته إلى قريبها النصراني ورقة بن نوفل الذي بشرهما بأن محمدا سيكون نبي هذه الأمة، وتمنى لو كان شابا قويا لينصره حين ظهوره. وانقطع الوحي مدة قصيرة، ثم أنزل الله عليه سورة المدثر، وفيها أمره الله سبحانه وتعالى أن يدعو قومه إلى الإسلام، ثم تتابع الوحي حتى وفاته. وكان أول من استجاب له من الرجال صاحبه أبو بكر، ومن النساء زوجه خديجة، ومن الصبيان ابن عمه علي، ومن الموالي مولاه زيد بن حارثة. وقد أسلم بدعوة أبي بكر جماعة منهم: عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن مضعون، وأبو سلمة بن عبد الأسد، والأرقم بن أبي الأرقم.
وكان صلى الله عليه وسلم يلتقي بأصحابه سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم ويدعو سرا. وبقي على ذلك 3 سنوات، ثم انتقلت دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الجهر امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. 5. أبى قريش والهجرة إلى الحبشة. واستمر صلى الله عليه وسلم في دعوته الجهرية في مكة 10 سنوات، وآذته قريش أذى كثيرا هو وأصحابه، واتهموه باتهامات كثيرة، فقالوا عنه ساحر وكاهن ومجنون، وكانوا يلقون الأذى والشوك في طريقه، ويؤذونه وهو يصلي، ويؤذون من أسلم معه من مواليهم كبلال بن رباح وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر وأبيه ياسر وأمه سمية، وقد مات بعضهم من التعذيب رضي الله عنهم جميعا. وعندما اشتد الأذى بالمسلمين أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، حيث الملك العادل النجاشي، فهاجر قرابة 100 فأكرمهم النجاشي. وذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يبلغ دعوته أملا في أن يجد من ينصره، ولكنهم كذبوه وآذوه. 6. الإسراء والمعراج. جاءت هذه المعجزة تكريما وتثبيتا لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه الذي كان يحميه، ووفاة زوجه التي كانت تواسيه، وبعدما أصابه في الطائف ومكة من أذى المشركين. وتمثل الإعجاز هنا في ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بروحه وجسده، الإسراء، ثم صعوده إلى السماء، المعراج. وقد وقع هذا كله في جزء من ليلة. 7. بيعتا العقبة وانتشار الدعوة. كانت مواسم الحج وأسواق العرب مناسبات مهمة، يلتقي الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بالناس، ولا سيما بذوي الشأن منهم، ويطلب إليهم أن يحموه ليبلغ رسالة ربه. وكان ممن استجاب له في العام 11 من مبعثه 6 من الخزرج من قبائل المدينة. وفي العام التالي بايعه عند العقبة 12 رجلا من رجال المدينة عرفوا بالأنصار، وعرفت بيعتهم ببيعة العقبة الأولى. بايعه في العام 13 عند العقبة أيضا 73 رجلا وامرأتان، بيعة حماية ونصرة، عرفت ببيعة العقبة الثانية. وتمثل هذه البيعة الأساس الذي هاجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى المدينة، حيث قامت الدولة الإسلامية. وقد قضى صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة. 8. الهجرة إلى المدينة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فتسللوا إليها سرا، أفرادا وجماعات، وتخلف بعضهم لأعذار. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الاحتياطات اللازمة للإفلات من الكفار الذين قرروا قتله، ومن ذلك أنه اتجه مع أبي بكر جنوبا، حيث مكثا في غار ثور 3 أيام حتى خف تتبعه وطلب اللحاق به. وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل إليهما الطعام، وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقال بمكة، ثم يذهب إليهما ليخبرهما. ومع أن عامر بن فهيرة مولى أبي بكر كان يأتي بالغنم ليخفي آثار الأقدام ويسقيهما من ألبانها،
اقتفى الكفار آثارهما إلى باب الغار، ولكن الله أعماهم عنهما. وجعلت قريش ديتهما 200 بعير جائزة لمن يعثر عليهما، لكن الله حمى نبيه من كل سوء كما حماه في الطريق من سراقة بن مالك، حيث غاصت أرجل فرسه في الأرض وطلب الأمان. 9. النبي في المدينة. نزل صلى الله عليه وسلم في قباء، وبقي فيها 3 أيام، وبنى فيها مسجد قباء، أول مسجد أسس على التقوى. ثم توجه إلى المدينة، فاستقبله الأنصار وفرحوا بمقدمه إليهم، وأنشد مستقبلوه فرحين: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري، وأصبح أهل المدينة يدعون بالأنصار، وأهل مكة الذين هاجروا يدعون بالمهاجرين. وكان من أهم ما عمله في المدينة بنى مسجدا، وشارك في البناء، وأصلح بين قبيلتي الأوس والخزرج، وآخى بين المهاجرين والأنصار ليشد بعضهم أزر بعض، وكتب معاهدة بينه وبين اليهود والمشركين. 10. جهاده. أذن الله لرسوله بالجهاد، وجعله وسيلة للدفاع عن بلاد المسلمين، ووسيلة لنشر دين الله. وقد وقعت عدة معارك وغزوات بين الرسول صلى الله عليه وسلم والكفار، من أشهرها غزوة بدر الكبرى، ووقعت في السنة 2 للهجرة، وانتصر فيها المسلمون وهزم فيها المشركون، وقتل منهم 70 وأسر 70. غزوة أحد، ووقعت في السنة 3 للهجرة قريبا من المدينة عند جبل أحد، وانتصر فيها المسلمون أولا، فخالف الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل، فأعاد عليهم المشركون بقيادة خالد بن الوليد الكرة من جهة الجبل، فمالت كفة الحرب لصالحهم. غزوة الأحزاب. في السنة 5 للهجرة تآمرت قريش مع بعض القبائل لحصار المدينة، فحفر المسلمون خندقا لحماية المدينة من الأحزاب الذين تحالف معهم يهود المدينة بنو قريظة بعد نقضهم للعهد. وأرسل الله ريحا شديدة فرقت جمع المشركين، وكفى الله المؤمنين القتال. غزوة بني قريظة. بعد غزوة الأحزاب مباشرة توجه المسلمون إلى يهود بني قريظة الذين نقضوا عهودهم مع المسلمين، وحاصروهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، وانتهت فتنتهم. صلح الحديبية. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون في السنة 6 إلى مكة للعمرة، لا يريدون قتالا وإنما يريدون العمرة، فلقيه المشركون ومنعوه من البيت، وعقد بين الطرفين صلح عرف بصلح الحديبية. ومن بنوده إيقاف الحرب بينهم لمدة 10 سنين، وأن يرجع المسلمون بلا عمرة ذلك العام، ويعتمروا في العام القادم. فتح مكة. في السنة 8 للهجرة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لفتح مكة بعدما نقض المشركون العهد،
وفتحها وحطم الأصنام وأزال مظاهر الشرك فيها. وبعد هذا الفتح بدأ الإسلام ينتشر في جزيرة العرب، وبدأت وفود العرب تقدم إلى المدينة ليعلنوا إسلامهم. 11. وفاته. توفي صلى الله عليه وسلم عن 63 سنة في ضحى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، ودفن في الموضع الذي توفي فيه داخل حجرة عائشة، وصلى عليه المسلمون أرسالا. انتهت الوحدة الأولى. Bismillahirrahmanirrahim. Arab tili o'zlaringizda. O'quvchilar kitobi 3-qism. 1-bo'lak Mangulik mo'jiza. 7-dars Muhammad alayhissalom. 1. Nasabi. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib İbrahim alayhissalomning o'g'li Ismoil alayhissalomning avlodidandir. Ana taraf tog'lari Bani Zuhradan, chunki onasi Aminat ibn Vahbi shulardan edi. Payg'ambar alayhissalomning nasabi onasining nasabiga Kilab ibn Murrat ibn Fahrning qishida tutishdi. U Allohning payg'ambari va butkul olamga avatilgan elchilari va payg'ambarlarining eng oxirgisidir. 2. Dunyoga kelishi. Payg'ambar alayhissalom Makkada Pil yilining Rabiul Avval oyida dadasidan yetim holda tug'ildi. Dadasi Abdullah Payg'ambar alayhissalom 2 oylik homila vaqtida o'lib ketgan. Rasululloh tug'ilgan vaqtida bovasi Abdul Muttalib tarbiyasiga olgan. Apsi Rasululloh 6 yoshga kirgan vaqtida o'lib ketgan. 8 yoshga kirgan vaqtida bovasi Abdul Muttalib o'lib ketib, tog'asi Abu Talib tarbiyasiga olgan va o'lib ketganiga qadar shuning tarbiyasida turgan. Payg'ambar alayhissalomni Halima Saadi emitgan. 3. Payg'ambar alayhissalomning Shamga safar qilishi va Xadichaga o'linishi. Payg'ambar alayhissalom 12 yoshga kirgan vaqtida tog'asi Abu Talib bilan Shamga tijorat qilib safar qildi. Mushu safarda rohib Bahira bilan Busra shahrida uchrashdida, rohib uni ahli kitobning kitoblarida bilgan sifatlari bilan tanidi. U rohib Payg'ambar alayhissalom to'g'riliq mundoq dedi: "Bu olamlarning Parvardigorining elchisidir. Buni Alloh olamlarga rahmat qilib avatidi." Uningga shuni qandoq bilding deyildi, u mundoq dedi: "Sizlar tog' tizimlaridan kelgan vaqtinglarda biror daraxt va toshmi qolmasdan sajda qilib yiqildi. Bular faqat payg'ambarga sajda qiladi. Men uni tog'ining ko'michikining tuvan tarafidagi payg'ambarlik muhrdan taniyman" dedi. Payg'ambar alayhissalomga xiyim xatar yetib qilishidan ansirab, tog'asining uni Rum zamoniga elib birishidan ogohlantirdi. Shuning bilan tog'asi Payg'ambar alayhissalomni Makkaga qaytarib o'tdi. Shundan keyin ikkinchi qitim Shamga Xadicha binti Xuvaylidning tijoratida uning xizmatkori Maysara bilan chiqdi. Shuning bilan Maysara o'zini hayron qoldiradigan Payg'ambar alayhissalomning ahvolini ko'rdida uni xo'jayiniga xabar qildi. Shuning bilan Xadicha Payg'ambar alayhissalomga yotliq bo'lishga qiziqib qoldi. Payg'ambar alayhissalom Xadichani 25 yosh vaqtida, Xadicha 40 yosh vaqtida oldi. Xadicha Rasulullohdan ilgari 2 odam bilan to'y qilib, birsidan bir o'g'il, bir qiz, yana birsidan bir qiz tuqqan. 4. Rasulullohning payg'ambar qilib avatilishi. Rasululloh 40 yoshga kirgan yili Ramazonda Hiro g'orida ibodat qilayotgan vaqtida Jibril Qur'ondagi tunji sura Alaq surasini ilib kelib, Rasulullohning xoliligini buzib qo'ydi. Rasululloh qo'rqqan holda ayoli Xadichaning yoniga qaytib keldi. Xadicha payg'ambar alayhissalomni tinchlantirib, uningga xush bishorat berdi. Hamda Rasulullohni o'zining xristian tuqqani Varaqat ibn Nawfalning qishiga ilib bordi. Bu kishi Muhammad alayhissalomning pat arada mushu ummatning payg'ambari bo'lganligini
bo'lganligini xushbishorat berib, payg'ambar alayhissalom oshkora bo'lgan vaqtida yordam berish uchun yosh va kuchli bo'lishni umid qildi. Vahiy oz muddat uzilib qolgandan keyin Alloh Rasulullohga sur muddassirini tushirdi. Bu surda Alloh uni qavmini islomga chaqirishga buyurdi. Shundan keyin vafot bo'lganga qadar vahiy davomlashdi. Erlar uchun payg'ambar alayhissalomga tunji ovoz qo'shgan kishi do'sti Abu Bakr, ayollardan ayoli Xadicha, bolalardan tog'sining o'g'li Ali, qullardan Rasulullohning ozodkardisi Zayd ibn Haris bor edi. Abu Bakrning da'vati bilan ulardan bir bo'lik kishilar musulmon bo'lgan edi. Osman ibn Affan, Talhat ibn Ubaydullah, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Osman ibn Maz'un, Abu Salmat ibn Abdullah, Abdullasad va Arqam ibn Abi Arqam qatorliqlar. Payg'ambar alayhissalom sahobalari bilan Arqam ibn Abi Arqamning uyida yo'shirin ko'rishib, yo'shirin da'vat qiladi. Shu holatda 3 yil turdi. Shundan keyin payg'ambar alayhissalomning da'vati Allohning tuvandagi buyrug'ini ijro qilish uchun oshkorlikqa yetkazildi. Bismillahirrohmanirrohim. Sana buyurilganni, ya'ni Parvardigoringning buyrug'ini oshkora o'tirg'a qo'ygan. Mushriklarning masxaralariga parvo qilmagan. 5. Qurayshning aziyati va Habashistonga hijrat qilish. Payg'ambar alayhissalomning Makkadagi oshkor da'vati 10 yil davom qildi. Quraysh Rasululloh va sahobalarga nurg'unlagan aziyatlarni yetkazib, nurg'unlagan tuhmatlarni chapildi. Ular payg'ambar alayhissalomni sehrgar, palchi va majnun deb yo'lga aziyat va tikanlarni tashlaydi. Namoz o'qisa aziyat beradi. Ularning qullaridan Rasululloh bilan birga musulmon bo'lgan Bilal ibn Ribah, Xabab ibn Arad, Ammar ibn Yasir, dadisi Yasir, apsi Sumayyaga o'xshash kishilarga aziyat beradi. Ularning bir qismi azoblashdan o'lib ketdi. Allah ularning hammasidan rozi bo'lsin. Amin. Musulmonlarga aziyat qattiq bo'lib ketgan vaqtida Rasululloh ularga adil podshoh Najoshining qishiga Habashistonga hijrat qilishga ruxsat qildi. Shuning bilan 100 ga yaqin kishi hijrat qildi. Najoshi ularni hurmatladi. Payg'ambar alayhissalom o'ziga yordam beradigan biror kishini tepish umidida Taifga da'vatini yetkazib bordi. Biroq ular payg'ambar alayhissalomni inkor qilib aziyat berdi. 6. Isro va Miroj. Bu mo'jiza Rasulullohni himoya qiladigan tog'asining o'limidan, Rasulullohga ko'ngil bo'ladigan ayolining vafotidan keyin hamda Taif va Makkada mushriklarning aziyatiga uchragandan keyin Rasulullohni mustahkamlash va hurmatlash yuzidan kelgan. Bu yerdagi mo'jiza payg'ambar alayhissalomning Baytul Muqaddasga ruhiy va jismiy bilan berish, ya'ni Isro. Shundan keyin payg'ambar alayhissalomning osmonga o'rilishi, ya'ni Miroj ni tasvirlaydi. Mushuning hammasi kechining bir qismida yuz bergan. 7. Aqabadagi 2 qitimliq bay'at va da'vatning tarqalishi. Haj mavsumlari va arab bozorlari muhim yig'ilish bo'lib, Rasululloh buningda kishilar bilan, xususan ularning ichidagi martabali kishilar bilan uchrashib, ulardan Parvardigorining payg'ambarlik vazifasini yetkazish uchun o'zini himoya qilishni talab qiladi. Payg'ambar alayhissalom avatilib 11-yili Rasulullohga ma'qul bo'lgan kishilar ichida Xazraj qabilasidan 6 kishi bor edi. Keyingi yilnisi Rasulullohga Aqabada Madina kishilaridan Ansor deb tanilgan 12 kishi bay'at berdi. Ularning bay'ati birinchi qitimliq Aqaba bay'ati deb tanildi. Rasulullohga 13-yilnisi yana Aqabada 73 odam, 2 ayol himoya qilish va yordam berish bay'atini berdi. Bu ikkinchi qitimliq Aqaba bay'ati deb tanildi. Bu bay'at Rasulullohning sahobalari bilan Madinaga hijrat qilib, islom davlati barliqqa kelishning asosini shakllantirdi. Rasululloh Makkada 13 yilni o'tkazgan edi. 8. Madinaga hijrat qilish.
Rasululloh sahobalarni Madinaga hijrat qilishga buyurdi. Shuning bilan ular Madinaga yolg'iz va top-top holda yo'shirincha yo'lga chiqishdi. Ularning bir qismi o'zra sababli qilib qoldi. Rasululloh o'zini o'ldirishni qaror qilgan kofirlardan qutulish uchun zarur ehtiyotlarni qo'llandi. Shuning biri Rasululloh Abu Bakr bilan janub tarafga qarab minib, Savra g'orida Rasulullohning keynidan iz qo'g'lash pasayganga qadar 3 kun turdi. Asma binti Abu Bakr ularga tamoq olib berdi. Abdullah ibn Abu Bakr bo'lsa Makkada bo'lgan gapsizlarni tingtinglagandan keyin ikkalanga yetkizish uchun boradi. Shuning bilan birga Abu Bakrning xizmatkori Amr ibn Fuhayra qadamlarining izlarini o'chirish va ikkalanni sut bilan sug'urish uchun qo'ylarni elib keladi. Kofirlar u ikkalanning iziga tushib g'orning eshik tugicha keldi. Biroq Allah ularning ko'zini u ikkalandan ko'r qildi. Quraysh u ikkalanning to'limini, ya'ni ish ko'z to'gini ularning xabarini qilgan odamga so'yinch qildi. Biroq Allah o'zining payg'ambarini har qanday yomonlikdan himoya qildi. Shundaqla uni yo'lda Suraqat ibn Malikdan itining puti yerga petib ketib, amallik talab qilish orqali himoya qildi. 9. Payg'ambar alayhisalom Madinada. Rasululloh Quboga tushib, bu yerda 3 kun turib, taqvolik ustiga qurilgan tunji masjid bo'lgan Masjidi Quboni soldi. Shundan keyin Madinaga qarab mandi. Ansarlar Rasulullohni qarshi ilib, ularning qishiga kelganlikdan xushal bo'ldi. Rasulullohni kutib olg'ishlar xushalligidan naqsha o'qib ketdi. Rasululloh tulun aydak chechib nur, chiqib keldi saniyatul vidadin. Xudoga shukr qilmoq bizga lozim, biror odam qo'l uzmasla duodin. Payg'ambar alayhisalom Abu Ayyubi Ansarining uyiga tushdi. Madina ahli Ansar deb chaqirilgan, hijrat qilib kelgan Makka ahli muhojir deb atilgan bo'ldi. Rasulullohning Madinada qilgan eng muhim ishlarining biri masjidini soldi va qurilishga qatnashdi. Avis va Xazraj ikki qabilaning o'tirisini isloh qildi. Muhojir ansarlarning o'tirisini o'zaro kuchini chingitish uchun qarindosh qildi. O'zi bilan Yahudilar o'tirisida ahdnoma tuzdi. 10. Payg'ambar alayhisalomning jihadi. Allah elchisiga jihad qilishga ruxsat qilib, buni musulmonlarning davlatlarini mudofaa qilish va Allohning dinini tarqatishga vosita qildi. Payg'ambar alayhisalom bilan kofirlar o'tirisida bir qancha jang va g'azotlar bo'ldi. Bularning mashhurlari Cho'ng Badr urushi. Bu Hijrining 2-yili bo'lgan bo'lib, bu jangda musulmonlar g'alaba qilib, mushriklar mag'lub qilingan va ulardan 70 odam o'ldirilib, 70 odam asirga ilingan. Uhud urushi. Bu Hijriyaning 3-yili Madinaga yaqin Uhud tig'ining qishida bo'lgan. Bu jangda musulmonlar dastlab g'alaba qilib, o'qiyotchilar payg'ambar alayhisalomning buyrug'iga xiloflik qilib tog'dan tushganligi sababidan mushriklar Xolid ibn Validning qo'mondonlik qilishi bilan tog' tarafdan qaytarma hujumga o'tgan. Shuning bilan urushning g'alabasi ularning foydasiga yuzlangan. Ahzab urushi. Hijriyaning 5-yili Quraysh bir qism qabilalar bilan Madinani muhosiraga ilish uchun suiqasd planlagan. Shuning bilan musulmonlar Madina yahudiylari, ya'ni Bani Qurayza va'dasini buzgandan keyin ittifoq tuzgan guruhlardan Madinani qo'g'dash uchun xandak bo'lgan. Allah qattiq shamol avatib, mushriklar to'pini teripran qilibdi. Allah mu'minlarni urushdan saqlab qoldi. Bani Qurayza urushi. Ahzab urushidan keyin musulmonlar o'zlari bilan qilgan va'dasini buzgan Bani Qurayzaga otlanib, ularni muhosiraga oldi. Oxiri ular Sa'd ibn Muozning hukmiga tushib, ularning fitnasi oxirlashdi. Hudaybiya sulhisi.
Payg'ambar alayhissalom bilan musulmonlar 6-yili Makkaga umr qilish uchun chiqdi. Ular urush qilishni emas, balki umr qilishni o'ylatdi. Shuning bilan mushriklar uchrab Payg'ambar alayhissalomni Baytullohdan to'sdi. Ikki taraf o'tirisida Hudaybiya sulhisi deb atalgan sulh tuzildi. Bu sulhning moddalaridan ularning o'tirisidagi urushni 10 yil to'xtatish, musulmonlar shu yili umr qilmay qaytish, kelar yili umr qilish qatorliqlar bor edi. Makkaning fathi bo'lishi. Rasululloh Hijriyaning 8-yili mushriklar va'dasini buzgandan keyin Makkani fath qilish uchun chiqib, uni fath qilib, butlarni chiqib, uningdagi shirk ta'sirlarini yo'qotdi. Mushu fathidan keyin islom arab yarim orolida tarqalib, arablarning elchilari o'zining musulmon bo'lganligini e'lon qilish uchun Madinaga kelishga boshladi. 11. Payg'ambar alayhissalomning vafoti. Payg'ambar alayhissalom Rabiul Avvalning 12-si dushanba kuni chashgoh vaqtida 63 yoshida vafot topdi va Oyshaning hujrasidagi vafot topgan o'ringa dafn qilindi. Musulmonlar Payg'ambar alayhissalomga top-top bo'lib namoz o'qidi.